first, question number 5. This is from May June 25, variant 1-1. And then we are trying to solve this MCQ, question number 8. Have a look. An object is projected horizontally from a table at time t equals to 0. The object falls in a uniform gravitational field. Areas is negligible. Graph PQRS are velocity time graphs. So duration is important. They said velocity time graph. Which graphs represent the horizontal and vertical component of the velocity of the object? Well, of course, Q is the horizontal component, and R is the vertical component. No, not R. P is the horizontal component. And কথা হচ্ছে আমি R নিয়ে কেন কনফিউজ হয়েছিলাম? Hear me out. Because both of them are showing you what? Straight lines. So vertical velocity অবশ্যই কি হবে? Uniform acceleration, তার মানে straight line হবে without zero gradient. Now, if you consider downward as positive, then you might have a positive gradient graph. If you consider upward positive, then you might have a negative gradient graph. So এই scenario দুটাই হইতে পারে. Now, the discerning point was the question says it was projected horizontally. So your initial vertical component velocity should be how much? 0. As we throw it, as it starts its projectile motion, all of its velocity was what? Horizontal. So vertical component of initial velocity was 0. And 0 থেকে সে gradually বাড়বে. Alright? ওই জন্য গ্রাফ শুরু হয়েছে কোথা থেকে? Origin থেকে. That's why R was not acceptable. Yes. Try to have a look at this information. It says that an object is projected horizontally. আমি যদি একে দেখাই, মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের একটা টেবিল। টেবিলের উপর থেকে মনে করো অবজেক্ট গড়ায় গড়ায় আসছে। And then এখান থেকে এভাবে পড়লো। তোমার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি পুরোটা কি হবে? হরিজন্টাল হবে না? U equals to ux. তো u এর ভ্যালু কত? If it is starting to move horizontally at the beginning, then ui এর ভ্যালু কত হওয়ার কথা? What is the horizontal component of what is the vertical component of initial velocity? If an object is moving only horizontally, it doesn't have any vertical component. As it starts to fall under the effect of gravity after rolling off the table, then it's going to slowly start to gain vertical component of velocity starting from 0. ওই জন্য আমাদের vertical velocity component গ্রাফটা 0 থেকে স্টার্ট হইতে হবে. That's how I could decide that না আমাদের R হবে না, P হইতে হবে. So R is the horizontal component and P is the vertical component. Correct answer would be which one? C. Horizontal component remains constant throughout the motion because resistance is negligible. There is no acceleration, so it will always be a non-zero horizontal line. Non-zero horizontal line. Yes. Oh, sorry. আমি ভুল লেভেল করছি. My bad. হ্যাঁ, এ হবে. Thank you. Horizontal should be Q and vertical component should be P. Beautiful. আচ্ছা, MCQ দুটো থাকুক. This was just a filler material because it was good to discuss. তোমাদেরকে আপু পেপার দিছে না? আমরা আজকে ক্লাসে এই দুটো MCQ সলভ করা ট্রাই করব। প্রথমটা হচ্ছে ওলোভেসের বেসিক দিয়ে করা, বাট সিগনিফিকেন্টলি ইমপ্রুভ ডিফিকাল্টি। আর 2 নম্বরটাতে আমাদের প্রজেক্ট মোশনের অল্প একটু টাচ আছে। করো। কোনটা বা? Of course. Whenever the object is starting to come down in a horizontal component, তোমাকে একটা ইয়া দেখাই, জাস্ট একটা পজিটিভ ভ্যালু দেখাই। হয়ে গেছে? আচ্ছা, তাহলে সবাইকে দিয়ে দিচ্ছেন? ঠিক আছে, তাহলে এক্সট্রা কতগুলো বুঝতে আপনার করে এটার উপরে রাখেন, আপনাদের স্টুডেন্ট দিব না, আমি তোমার প্ল্যান করে দিয়ে দেব। থ্যাংক ইউ। ইয়েস। আচ্ছা, আমি এসি ম্যানেজ করছি, 1 মিনিট। এই ছবিটা দেখেন, এখানে তো শুধু ভেলোসিটি ভেক্টরের সাইজ দেওয়া নেই, এখানে নিড দ্য ভেলোসিটি ভেক্টর। This is a good one. তুমি কি গ্রিন এয়ার গুলা দেখতেছো? উপরের দিকে গ্রিন এয়ার গুলো অলমোস্ট ইনভিজিবল হয়ে গেছে because they have become so small that they have got embedded within the size of the black diameter. Have a look. For this question, we are expecting or we are trying to observe the motion of the projectile for this one fraction. So, and then they just fall with this. So, initially, আমাদের green arrow type কি হবে? 0. And highest point আমাদের বলবো তো vertical component है, that's the idea of the highest point. এরপরে ফার্দার গ্রুপ কে সামনে প্লেস আর ফল ডাউন। So it starts with ui equals to 0. So আমি যদি এখানে এই বিষয় থেকে এখানে প্রপার্টি ডিলিট থাকবো, I can say that example as well that I showed you in the earlier case for the cannonball. Have a look over here.
in horizontal direction, if the weight comes to that, this will be having a time. If the weight didn't exist, it will go in a constant time while it was cross flow. No force, no acceleration, no velocity, nothing. But because it exists, it will be continuously gaining bigger and bigger vertical velocity. So, we will not ultimately vertical velocity from 0. Velocity magnitude from 0. At t equals to 0, dy value হচ্ছে 0. After 1 second, dy would become 9.8 meters per second downwards. Oh, no, no. এইটা তো শুনে পারতেছে না। Downward velocity linearly পারতেছে। Because of the current, we chose the option P now. MCQ is now. We chose the option that was P. Yes. Vertical velocity is increasing linearly. এবং এই গ্রাফের gradient হচ্ছে 9.8 meter per second square. But it should start from 0. That's very important. এখানে যেহেতু আমাদের ভ্যালু দেওয়া নাই, সো আমি তো এখানে gradient ম্যানুয়ালি বের করতে পারতেছি না। That's why I was initially confused between P and R. পরে আমি কোশ্চেন পড়ে দেখলাম যে এটাকে হরাইজন্টালি শুট করা হয়েছে, তার মানে ইনিশিয়াল কম্পোনেন্টের ভ্যালু নন জিরো হবে না, জিরো হবে। That's why ultimately we got to choose R. আচ্ছা পোলাপান, এই পেপার 2 কোশ্চেনগুলো করা স্টার্ট করেন। Yes. হ্যাঁ, আমার সলিউশন দেখাচ্ছি। এটা আরেকটু বড় করতে পারবো। So slightly. Try করেন। Preferably try pencil যাতে ভুলের পর আবার কাজ করতে পারো। And info corporate you can do it fine. I don't mind. It's your page, your headache. আচ্ছা, উপরের সিনারিওতে আমি ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনটাকে বলবো ডিরেকশন। ইনিশিয়াল ভেলোসিটি তো পজিটিভ, acceleration doesn't equal. That's why both of them are considered positive. In this case, or you could consider it that going from, we can also consider that upward to be positive. So the actual velocity negative হবে, solution okay. Negative হবে. কিন্তু যদি নেগেটিভ হবে, প্লাস সামনে কোন মাইনাস পার্ট হবে না। So yes. If they ask you to find out the displacement, then you can choose to write the answer in two different ways. Let me show you. Good question. Easier try. If they ask you distance, you can write 41 meter. Nothing else. If the question asks you displacement, this is the dot of space, you can either choose to write it like this, or you can choose to write it like this, or you can choose to write it like this. Either three of them are okay. মনে করি মেজর পরিমাণ থেকে কোশ্চেন করার চেষ্টা করছি, বিকজ আমাদের বুকলেটে ডাব্লিউ24 পর্যন্ত সব কোশ্চেন কম্পাইল করে দেওয়া আছে। সো ইউ হ্যাভ এভরিথিং আপনি অপশন করে নিতে পারবেন। মেজর ফ্যাক্টর আমাদের প্লাস লাস্ট ইয়ার কোশ্চেন আমার কাছে কম ছিল না। সো প্রবলেম সলভ চেষ্টা করব মোরলেস মেজর 25 এর কোশ্চেনগুলো ট্রাই করার জন্য, আর অটোনোমাস 25 এর কোশ্চেনগুলো ট্রাই করার জন্য। পয়েন্ট
First question to that. Look over here. Okay. First question আমাদের কি বলছে দেখি। The question says an object is of constant mass moving in a straight line. The variation of time of the momentum of the object is shown in figure 2.1. So the momentum is going to change like this. You can see that the momentum is decreasing linearly from 0 second all the way up to 8 second, and then it becomes negative. So the object stops at this point and then starts to go backwards. That's the physical idea. Define momentum is the product of mass and velocity. Actor phrase, good enough. Calculate the change of the momentum of the object from t equals to 0 to t equals to 12. এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে নেগেটিভ ভ্যালু সহ ক্যালকুলেট করা লাগবে। ফাইনাল মোমেন্টাম হচ্ছে কত? -1.4. ফাইনাল ইনিশিয়াল মোমেন্টাম 2.8. সাবট্রাক্ট করলে আসবে হচ্ছে -4.2 কেজি মিটার পার সেকেন্ড। গুড, ইউনিট দেওয়া আছে, দেওয়া না থাকলে ইউনিট দিতে হইতো, ব্যারানে তোমাদের ভ্যালুর জন্য মার্কস আছে। ক্যালকুলেট দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য রেজাল্টেন্ট ফোর্স, প্রিটি সিম্পল, চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম ডিভাইড বাই চেঞ্জ অফ টাইম। এটা কত আসছে? 0.35। আচ্ছা, ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস বলি, কোনো সময় তোমাদের ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করার পর যদি আনসার 1 ডিপি আসে, ফর এক্সাম্পল লেটস সে ইউ কাম আপ উইথ আ ভ্যালু দ্যাট ইজ 0.4, এই জায়গাতে তুমি 1s এর ভ্যালু লিখতে পারবা না, ইউ হ্যাভ টু রাইট 0.40। এই জায়গায় ভ্যালু 2s হইতে হবে, ঠিক আছে? এটা মাথায় রাখেন। এখানে যেহেতু 0.35 আসছে, 0.35 ইজ গুড, বাট ইউ নিড টু কিপ ইউর আনসার অন দ্য ডটেড লাইন আপ টু 2SF। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই কোশ্চেন আনসার 0.4 না, সো আই এম জাস্ট রিডিউসিং দিস অফ, বাট রিমেম্বার দ্য SF থিং। আচ্ছা, নাম্বার ডিতে বলছে describe the variation of the speed of the object from t equals to 0 to t equals to 8.0. How do you describe the speed? Decelerates at a word. Decelerate to stop, and you should write also another word, সেটা হচ্ছে uniform deceleration, because the momentum is a straight line. So uniform deceleration to stop. পুরোটাই লিখেন, পুরোটাই লিখলে আপনাদের 1 মার্কও লুজ হবে। যদি 1 মার্ক দিছে এখানে, সো মার্কস দেখে আমি তোমাদেরকে দেখাতে পারবো যে অ্যাকচুয়ালি ওরা কিছু জন 1 মার্ক দিছে, বাট ইউ শুড প্রেফার টু রাইট দ্য হোল থিং। ইউনিফর্ম ডিসেলারেশন টু স্টপ, বলো। ডিসেলারেশন কনস্ট্যান্ট হবে, বিউটিফুল। স্টপ না লিখে রেস্ট লিখলে ভালো হয়। Speed is decreasing constantly is a bit vague. Speed is decreasing at a constant rate is more appropriate. Yes, that's good.
আচ্ছা, এই নাম্বার কোশ্চেনে বলছি কি খেয়াল করেন, by reference to figure 2.1 explain why the resultant force acting on the object during the first 8.0 second of the motion cannot be due to air resistance. আচ্ছা, এইখানে এসে আমাদের এয়ার রেজিস্ট্যান্সের কিছু কনসেপচুয়াল জিনিসপত্র আসে। এয়ার রেজিস্ট্যান্স তোমাদের এখনো পড়ায় নাই, সো এই জায়গাতে আমি জিনিসটা পড়াবো। খেয়াল করেন, এয়ার রেজিস্ট্যান্সের কি কনসেপ্টটাকে ভালো করে বুঝেন, সো দ্যাট ইট ক্যান মেক বেটার সেন্স টু ইউ। What you need to understand that let's say we have a lot of air. Okay, we have a lot of air, and because it's technology, so I can simply do this. Lots of air, and I can do this as well. Okay. Yes, Pasha. Okay. Assume that the air has uniform density. Consider the shape of the object. Let's say this is the object that is about to move from left to right in this direction. ঠিক আছে? Now, understand this part. Air resistance develop করে কি হয়? Air resistance actually a sort of like a reactive force. Reactive বলতে সেই জন্য, whenever the object is gonna go through this whole thing, I should select this as wait. This should have fill. Fi double L. Okay, I'm gonna fill it anyway. Good. Now we're good. So have a look. Whenever the object is going to move in this direction, as it moves through the air, it has to make its own space in terms of volume by moving the air particles out of its path. তো এটা করার জন্য সে কন্টিনিউয়াসলি যত সামনের দিকে আসবে, সে এইটুকু ক্রস সেকশনের সামনে এয়ার পার্টিকেলগুলো কন্টিনিউয়াসলি হিট করবে। Then Newton's third law tells us what? Whenever the object is going to push on the air particles are going to start to move away. But before they move away from their original position, by Newton's third law, as the object applies a force on the air particles are going to also exert an opposite directional force on the object. So you need to understand this part. যে কোনো একটা এয়ার পার্টিকেলের উপরে ফোর্স হচ্ছে টুয়ার্ডস রাইট। যে কোনো একটা এয়ার পার্টিকেলের উপরে ফোর্স কোন দিকে? টুয়ার্ডস রাইট। আর এই সারফেসের উপরে এয়ার ফোর্সেসের কি বলে এই কলিশনের জন্য আমাদের রিভার্সাল ফোর্স হবে টুয়ার্ডস লেফট। আইডিয়াটা হচ্ছে তুমি ইন্ডিভিজুয়ালি যতগুলো এয়ার পার্টিকেলকে বদার করবা, তোমার ন্যাচারালি তোমার ফোর্সের ম্যাগনিটিউড তত কি হবে? বেশি হবে। এক। দুই নম্বর হচ্ছে তুমি যত ফাস্ট একটা এয়ার পার্টিকেলকে হিট করবা, মনে করো if the object is moving at 2 meters per second, it's going to hit one stationary air particle, assuming to be stationary air particle at a certain speed. But if it moves at 2 meters per second, তখন তোমার collisionের intensity আরো কি হবে? Double হবে. So bigger speed gives you more air resistance, bigger speed gives you more collisions per second. So there are two folds of factor. অবজেক্টের স্পিড বাড়লে কি হবে? একটা হচ্ছে সে মোর এয়ার পার্টিকলস কে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে পার সেকেন্ড। দুই নম্বর হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারাকশনের ফোর্সের ম্যাগনিটিউডও কি হবে? বেশি হবে। টুগেদার দিস টু থিংস আলটিমেটলি গোজ অন টু ইনক্রিজ দ্য এয়ার রেজিস্ট্যান্স। এই জন্য দেখা যাচ্ছে যে মোস্ট কমন কেসে, এটা তোমাদের সিলেবাস যদিও নাই তারপরেও দেখাই দিচ্ছি, মোস্ট কমন কেসে যদি আমরা ফোর্স অফ এয়ার রেজিস্ট্যান্স ভার্সেস ভেলোসিটি যদি প্লট করি, উই ইউজুয়ালি কাম আপ উইথ এ ইনক্রিজিং গ্রেডিয়েন্ট কার্ভ। কারণ তোমাদের ফ্যাক্টর হচ্ছে দুইটা, একটা হচ্ছে কি individual collision force, আর হচ্ছে কি number of particles collided per second. So it's not linear. এখানে একটা actually mathematical relationship আছে that we can calculate by Stokes law. Stokes law তোমার সিলেবাস নেই, so you don't have to understand that, but এই জিনিসটা বুঝো, the relationship is not linear, and this is why every object whenever they move through air due to air resistance, pretty much every vehicle will always have a top speed limit. একটা ভেহিকল যত পাওয়ারফুলি হোক না কেন, যত প্রপারলি এয়ারোডাইনামিক ডিজাইন করা হোক না কেন, তাদের সবসময় একটা কি থাকবে? Top speed limit থাকবে, because it is obviously true that no matter how well you design the car, no matter how much engine power you put into that vehicle, as it keeps on increasing speed, air resistance slowly starts to increase backwards. Eventually there will come a speed where the forward force produced by the car's engine will be perfectly balanced out by the backward force produced by the air resistance. At that point the resultant force becomes zero, so the car has to move at a constant velocity, and that is your top speed value. Yes. আচ্ছা, এটা কারো হওয়ার কারণ হচ্ছে যে আমাদের স্পিড বাড়লে দুটো জিনিস বাড়তেছে সাইমালটেনিয়াসলি। নাম্বার অফ পার্টিকলস collided per second, that is one linear increase, and then individual force of each collision gets increased as well. ওই জন্য ওই দুইটা ফ্যাক্টর হচ্ছে প্রপোর্শনালিটি, বাট whenever you combine the effect of both of them together, you basically come up with an increasing gradient curve. ঠিক আছে? এটা তোমাদের সিলেবাসের জন্য খুব একটা ইম্পর্টেন্ট, আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য বলতেছি। So that's the idea of air resistance. এখন air resistance যদি আমরা এই পার্টটা প্রপারলি বুঝি, এখন কোশ্চেনটা দেখেন। কোশ্চেনে বলছে যে by reference to figure 2.1, explain why the resultant force acting on the object during the first 8.0 second of its motion cannot be due to air resistance, because you can see over here এই ফোর্সটা পারফেক্টলি কি ছিল?
ইউনিফর্ম ছিল, এই ফোর্সটা পারফেক্টলি কনস্ট্যান্ট ছিল। কনস্ট্যান্ট ফোর্স ইজ নট এ প্রপার্টি অফ রেজিস্ট্যান্স whenever speed is changing. এটা বোঝানোর জন্য তোমাদেরকে আমি গ্রাফটা দেখাইছি, that if we are trying to plot the graph of air force versus air resistance, air resistance force versus speed, then it should become a curve. Because this graph shows uniform acceleration or uniform or constant decelerating force, the object cannot be affected by air resistance, because as speed decreases, air resistance should become less. As speed decreases, air resistance should become less. এটা সবচেয়ে কমন এক্সাম্পল তোমরা দেখছো কোথায়, আমি তোমাদেরকে দেখাই, সেটা হচ্ছে প্যারাশুটিস্টের গ্রাফ, মনে আছে? লেট মি শো ইউ। এই পর্যন্ত হচ্ছে প্যারাশুটিস্টের গ্রাফের হচ্ছে কি ফার্স্ট টার্মিনাল ভেলোসিটি। প্যারাশুট ওপেন করার পর কি হয়, এই যে এমনে করে চেঞ্জ হয়, রাইট? লিনিয়ারলি কিন্তু চেঞ্জ হয় না, কারণ এখানে তোমার অ্যাকচুয়ালি রেজাল্ট ফোর্স আসে হচ্ছে দুইটা ফ্যাক্টর থেকে, একটা হচ্ছে কি আপার এয়ার রেজিস্ট্যান্স, আর একটা হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড ওয়েট। ওই দুইটাকে তোমার ভেক্টর সাম করে আমরা আলটিমেটলি রেজাল্ট ফোর্সটা পাই। অ্যান্ড ওই রেজাল্ট ফোর্সটার চেঞ্জ ভ্যারিয়েশনটা হচ্ছে এরকম, কারণ ওয়েটটা তো কনস্ট্যান্ট। সো ওয়েট ইজ নট প্লেইং এ রোল ইন দ্য চেঞ্জ অফ দ্য রেজাল্ট ফোর্স। হোয়াট ইজ প্লেইং দ্য রোল? Air resistance is playing the role, because air resistance changes this way, resultant force also changes this way. So air resistance with respect to time will always change in that fashion. So এইটা হচ্ছে আমাদের বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আর ফার্দার কি কি বলছে একটু দেখি, আমাদের আরো জিনিসপত্র আছে কিনা, জাস্ট আ সেকেন্ড। এখানে ফার্দার বলছে হচ্ছে মার্ক হচ্ছে 2, by reference to figure 2.1 explain why the resultant force acting on the object during the first 0.0 on this motion cannot be due to air resistance. আচ্ছা, আমি হলে আনসারটা এভাবে লিখতাম, don't write the answer yet, and we're going to look at the mark scheme and figure out whether our understanding works or not. That the acceleration, the force represented in the graph is constant because it's a straight line, but air resistance should not be constant as the speed of the object decreases. So if it had been for air resistance, then the momentum versus time graph shouldn't have been a straight line. এই হচ্ছে কোর কন্ট্রাডিকশনের পয়েন্ট। মার্সিমা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, এটা একটু নিচে দেখো তো কোন ইয়ারের কোশ্চেন। মেজুন 25, না মেজুন 25 ভ্যারিয়েন্ট 24 এর কোশ্চেন নাম্বার 1। ওকে, লেট মি পুল দ্যাট আপ। মেজুন 25 MS 24 কোশ্চেন নাম্বার কত ছিল এটা? এই যে এই যে নাম্বার, হ্যাঁ দেখো, resultant force is constant or does not decrease. Air resistance would vary or decrease or not constant. The force is not zero when the speed of velocity is zero at t equals to at 8. থার্ড পয়েন্ট আমি তোমাদেরকে বলি নাই, আমি তোমাদেরকে উপর দুটো পয়েন্ট বলছি, থার্ড পয়েন্ট একটু বুঝেন। The force is not zero when the speed of velocity is zero at 8 seconds. Air resistance এর কনসেপ্ট হচ্ছে air resistance কাজ করবে কখন? Whenever the object is moving through air. A stationary object would never experience air resistance. এখন আমাদের এক্স্যাক্টলি আমাদের গ্রাফে যে ভ্যারিয়েশনটা দেখানো আছে, এই ভ্যারিয়েশন আমাদের তো 8 সেকেন্ডে গিয়ে আমাদের ভেলোসিটি জিরো হয়ে গেছে, বাট এই জায়গাতেও তো আমাদের গ্রাফের গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালু কি নেগেটিভ, গ্রাফটা তো আর হরিজন্টাল হয় নাই, তার মানে এয়ার রেজিস্ট্যান্স এখনো আছে, বাট সেটা প্র্যাকটিক্যালি হওয়ার কথা না। সো এই তিনটা পয়েন্টের মধ্যে যে কোনো দুইটা পয়েন্ট নিলে তুমি 2 মার্ক পেয়ে যাবা। আনসারটা গুছায় লিখেন ইন ইওর ওন ওয়ার্ডস, হেল্প ইয়োরসেলফ। রিজনিং বুঝা গেছে? ওকে, আচ্ছা, that's enough time to write the answer. Moving on. এরপরে কোশ্চেন আমাদেরকে বলছে হচ্ছে, have a look over here, it says that at time t equals to 0 the distance d of the object is 0. On figure 2.2 sketch the variation of d with time t from 0 second to 12 second. Numerical values of d are not required. তার মানে তোমাকে এখানে একটা স্কেচ গ্রাফ আঁকতে হবে, শেপটা ঠিক মতো আঁকতে হবে এবং স্টার্টিং ভ্যালুটা ঠিক মতো আঁকতে হবে। খেয়াল করি, at time t equals to the distance of the object is 0, so t equals to 0 তে আমাদের d 0 থেকে শুরু হবে, which means we can pretty much choose to start the graph from this point. আমাদের স্টার্টিং পয়েন্টে একটা কোঅর্ডিনেট আমরা পেলাম। তারপরে কি বলছে?
at on figure 2.2 sketch the variation of d with time from 0 to 12 second. So আইডিয়াটা হচ্ছে এই ডিটা হচ্ছে কোন কোয়ান্টিটি, ডিটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট। তোমার ডিসপ্লেসমেন্ট 0 থেকে 8 পর্যন্ত বাড়বে, রাইট? তারপরে এটা আবার গ্র্যাজুয়ালি কি হবে, কমবে। বাট হোয়াট আই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, দ্য ভেলোসিটি ইজ ডিক্রিজিং। ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফে গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে ভেলোসিটি। এই জিনিসটা একটু ভালো করে দেখেন, এটা আপনাদের গ্রাফের ডিসকাশনে ছিল। Let me just draw this for you. If you have an object, come on, eyes on the board. If you have an object undergoing uniform deceleration, then the acceleration graph should look like this, তাই না? If an object is undergoing uniform deceleration, the graph should look like this. How should its velocity graph look like? এটার ভিটি গ্রাফ হওয়ার কথা হচ্ছে এরকম। এবং বেসিক্যালি আমরা মোমেন্টামের গ্রাফের মধ্যে ভিটি গ্রাফের শেপটাই পাইছি। কেন? বিকজ মোমেন্টাম ইজ গিভেন বাই হোয়াট, ম্যাস ইনটু ভেলোসিটি। ম্যাস হচ্ছে অবজেক্টের কনস্ট্যান্ট। তার মানে আমাদের মোমেন্টাম ভার্সেস টাইম গ্রাফের শেপ যেটা হবে, ভেলোসিটি ভার্সেস টাইম গ্রাফের শেপও কি হবে, সেম হবে। জাস্ট এম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলেই মোমেন্টামের গ্রাফ পাওয়া যাবে, অথবা মোমেন্টাম গ্রাফের ওয়াই এক্সিস ভ্যালুগুলোকে এম দিয়ে ডিভাইড করলে ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ পাওয়া যাবে। সো দে আর পারফেক্টলি ইউনিফর্ম শেপ। Now you can see over here that the velocity is decreasing. So if you are trying to draw the displacement time graph, আমাদের ইনিশিয়ালি আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট ছিল 0, so starting from here, বাট তোমার ভেলোসিটিটা আস্তে আস্তে কমতেছে। এই পার্টটা ভালো করে বুঝেন। ডিটি গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে কি, ভেলোসিটি। মাথায় ইনফরমেশনটা সেট করেন। ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফের গ্রেডিয়েন্টটা হচ্ছে ভেলোসিটি, এবং ইনিশিয়ালি আমাদের ভেলোসিটি অনেক হাই, লার্জ একটা ভেলোসিটি। যত টাইম যাচ্ছে ভেলোসিটি আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, তার মানে হচ্ছে ডিটি গ্রাফ শুরু হবে একটা স্টিপ গ্রেডিয়েন্ট থেকে, তারপর আস্তে আস্তে গ্রেডিয়েন্টটা কি হবে, কমবে। কমতে কমতে যে পয়েন্টে গিয়ে আমাদের ভেলোসিটি 0 হয়ে গেছে, ওই পয়েন্টে আমাদের ডিটি গ্রাফটা ভিজিবলি হরাইজন্টাল হইতে হবে। ভেলোসিটি 0 হওয়ার মানে হচ্ছে কি, ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফে গ্রেডিয়েন্ট কি হইতে হবে, 0 হইতে হবে। এই ঘটনাটা কত সেকেন্ডে ঘটছে, 8 সেকেন্ডে ঘটছে, রাইট? এরপরে গিয়ে আমাদের এই ডিসপ্লেসমেন্টটা আবার উল্টা দিকে আসা শুরু করছে। বুঝা যাচ্ছে? উল্টা দিকে আসা শুরু করা মানে হচ্ছে অবজেক্টটা সার্টেন ডিস্টেন্সের মধ্যে গেছে, গিয়ে স্টপ করে আবার কি হয়েছে, ফেরত আসা শুরু করছে। So now the displacement is going to start to go down. It's not going to become necessarily negative, but it's going to start to go towards the negative direction. So the total shape of the graph might look like this. You start with a pretty steep gradient, and let's say about 8 seconds গিয়ে তোমার কি হলো, flat out হলো, and then it's going to have a exactly uniform or exactly symmetric reflection for about 4 more seconds. রিফ্লেকশন মানে বুঝতেছেন? আমি একে দেখাই, মানে এইখান থেকে আমি এই গ্রাফটা দেখতেছো সবাই? সো এটা হচ্ছে আমাদের 0 সেকেন্ড, টি স্ল্যাশ সেকেন্ড যদি আঁকি, এই জায়গাতে ভ্যালু হচ্ছে কত, 8। এই জায়গায় ভ্যালু কত? সো লজিক্যালি আমাদের এক্স্যাক্টলি 4 সেকেন্ডে আমাদের যে শেপটা ছিল, এই যে এইটুকু শেপ আর এইটুকু শেপ পারফেক্টলি কি হবে, সিমেট্রিক হবে। সো ওইখান থেকে তুমি হচ্ছে মোর অর লেস তোমার গ্রাফের পসিবল ভ্যালুগুলো প্লট করতে পারবে। এক একজনের গ্রাফের শেপ স্লাইটলি কম বেশি ডিফারেন্ট হতে পারে, বাট ইট শুড বি লজিক্যালি সিমিলার। নাও ইফ আই ওয়াজ ডুইং দিস গ্রাফ, দিস ইজ হাউ আই উড ডু দিস। আমি 8 মার্কের জন্য মনে করো আমি এখানে আমার পিকটাকে ধরে নিলাম। তোমার পিকটা ধরে নাহলে সমস্যা নাই, বাট আই এম গোনা ট্রাই টু ড্র উইথ এ নন ইনফাইনাইট। সো এই গ্রাফটা কিন্তু তোমার ওয়াই এক্সিস এর সাথে ট্যানজেন্ট করে স্টার্ট করা যাবে না। দিস উড বি রং। বলেন তো কেন? এক্স্যাক্টলি, বিকজ ইফ দ্য ইনিশিয়াল গ্রেডিয়েন্ট ইজ ইনফাইনাইট, দ্যাট মিন দ্য অবজেক্ট স্টার্টেড ফ্রম ইনফাইনাইট ভেলোসিটি। তোমার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইনফাইনাইট ছিল, মেজারেবল ভ্যালু ছিল। সো ইনিশিয়াল গ্রেডিয়েন্টটা কি হতে হবে, স্ট্যান্ডার্ড থেকে শুরু করতে হবে। সো দিস শেপ উড বি রং। সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। These are very minute details যেগুলো তোমাদের A levels এর জন্য ইম্পর্টেন্ট। So we're going to start with a increasing gradient, but not something like this. Okay, fine, let's finish it over there. বেশি হয়ে গেছে না? Okay. Might as well start to draw from there, কারণ এখানে আমার tangent করতে হবে, right? And then it is what it is. You get the point. আচ্ছা, আমি যে ট্যাকটিক্সটা আলাপ করছিলাম সেই ট্যাকটিক্সটা একটু আলাপ করি।
এই পয়েন্টে আমি শেষ করছি এইখানে। দেখো আমার এই স্মুথ কার্ভের মধ্যে 4 সেকেন্ডের ইন্টারসেকশনটা আসছে এই জায়গায়, ঠিক আছে? তো আমি ওই 12 সেকেন্ডের ইন্টারসেকশনটা দিব একই হরাইজন্টাল লেভেল। আমি এই পার্টটার জন্য এত হালকা করতেছিলাম টু মেক ইট পারফেক্টলি সিমেট্রিক। এন্ড দেন তুমি যতটুকু পারো ততটুকু কেয়ারফুলি তুমি এটাকে স্মুথ কার্ভ করে এখানে মার্ক করবা, এন্ড দ্যাট কমপ্লিটস দ্য হোল গ্রাফ। মেক সেন্স? এক্স্যাক্টলি। কারণ এই সিনারিওতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে অবজেক্ট মোডটি এখান থেকে স্টার্ট করে, স্লো হইতে হইতে সে এখানে গিয়ে স্টপ করছে, তারপর একটুখানি ব্যাকে এসে আমাদের গ্রাফ শেষ, এরপরে কিছু আমরা জানি না। বাট যদি আমাদের লেফট সাইডের ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া ছোট হতো, রাইট সাইড ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া বড় হতো, দ্যাট উড মিন অবজেক্ট স্টার্টেড ফ্রম হিয়ার, ওয়েন্ট ফরওয়ার্ড, স্টপ, এন্ড ইভেন্চুয়ালি ওয়েন্ট বিয়ন্ড দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট। বাট দ্যাট ডিডন্ট হ্যাপেন ফর আওয়ার গ্রাফ। ওকে, গুড। আচ্ছা, এটা গেল, এটা কমপ্লিট। পরের কোশ্চেনটাতে আসেন। পরেরটা কি করছেন আপনারা? আচ্ছা, let's try. Define acceleration, rate of change of velocity. Spelling mistake করবা না, 1 mark, free mark. B number. In an experiment, two objects of A and B are released from the side of a building as shown in figure 1.1. আচ্ছা, A আর B কে আমরা, how is it released if it is going upwards with new initial velocity? Okay, one is released with, release usually infer initial velocity 0, like release would mean this. I mean, shooting, না, কারণ কিন্তু বি এর তো আপার ভেলোসিটি দেওয়া আছে। ইট মিনস হোয়াট? ইট ওয়াজ রিলিজড উইথ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি। রিলিজড উইথ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইজ কন্ট্রাডিক্টরি উইদিন ইটসেলফ। থ্রোন উইথ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইজ হোয়াট গ্রামাটিক্যালি মেক্স সেন্স। ওকে, এনিওয়ে, examiners are examiners. Object A is released from rest at a height of, object A is released from a height of 40 meters above the horizontal ground. Object B is released with an initial upward velocity of u at a height of 3.6 meters above the ground. আচ্ছা, এগুলো আমাদের ফিগারও দেখানো আছে। Both objects take the same time to reach the ground and they do not collide with each other. Air resistance is negligible. ভালো কথা। Calculate the time taken for the object A to reach the ground. এটা খুব সিম্পল। কত আসছে এটা? s equals to 2 plus half t square দিয়ে করলে হবে। So basically h equals to half gt square আসবে। ওখান থেকে স্কয়ার করে কত আসছে? 1.696, এখানে লিখবো হচ্ছে 1.7। আচ্ছা, এটা থাকুক। এটা কি সবাই করতে পারছো? তারপর আমি লিখে দিই h equals to 0 into t plus half a t square. So I'm going to write this as minus 14 equals to half into minus 8.11. বিলাল দেখছো? হাত। That's a sticker. There was a there was a mouse series called Bloody. ওই Bloody series এর sticker ছিল। বলো। তাহলে এখানে পজিটিভ কোনটা, এখানে পজিটিভ কোনটা? দুটো পজিটিভ তো আগে কোনো আসছে না। If you stick to the same direction for positive and or negative, then you're always going to end up with perfectly correct terms. No problem. আচ্ছা, এটা গেল। টু থেকে বলছি ইউজ আনসার ইন b1 টু ক্যালকুলেট u। এটা ক্যালকুলেট করার জন্য আমাদের কি লাগবে? এখানে একটা জিনিস আমরা পাইছি, সেটা হচ্ছে দুটোরই টোটাল ট্রাভেলিং টাইম সেম। দুটোরই টোটাল ট্রাভেলিং টাইম সেম। সো অবজেক্ট বি এর জন্য যদি আমরা ফর্মুলা লিখি, ইফ ইউ আর ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট দ্য টোটাল ভ্যালু, অবজেক্ট বি এর টোটাল ফলেন হাইট কত? টোটাল ফলেন হাইট স্টার্টিং পজিশন থেকে এন্ড পজিশনের টোটাল ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স কত? 3.6। তার মানে কি সে কিন্তু পজিশন পয়েন্ট থেকে নিচে এসে পড়ছে, তার মানে তার নেট ডিসটেন্স হবে নেগেটিভ। সো ফর অবজেক্ট বি আই ক্যান রাইট লাইক দিস, minus 3.6 equals to u into 1.7 minus half into 9.81 t square. দেখো বুঝো কিনা? Because object B is falling below its starting position. Object B এর ইনিশিয়াল পজিশন হচ্ছে তার 0 0 কোঅর্ডিনেট। সো যেহেতু সে তার স্টার্টিং পজিশন থেকে নিচে নেমে গেছে, তো তার মানে তার আলটিমেট টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট এট দ্য এন্ড অফ দ্য জার্নি হইছে নেগেটিভ। বিকজ হ্যাঁ, আমি একে দেখাচ্ছি। অবজেক্ট বি আলটিমেটলি এট দ্য এন্ড অফ হিজ জার্নি, অবজেক্ট বি এর জার্নিটা যদি মনে করো এইভাবে আঁকলাম, ঠিক আছে? অবজেক্ট বিটা আলটিমেটলি এই লেভেল থেকে এখানে নেমে আসছে না? তাহলে এই পয়েন্টটা কোঅর্ডিনেট হচ্ছে আমাদের 0 0 পয়েন্ট। Horizontal rate of 0 point, vertical rate of 0 point. So when the object has gone below the starting horizontal level, its displacement should be
নেগেটিভ, কারণ আপার ডিরেকশনকে পজিটিভ ধরতেছি। হ্যাঁ, এই সিনারিওতে ওই জন্য জি কেও নেগেটিভ ধরছি, যে দ্য টিপিক্যাল ওয়ে দ্যাট ইউ হ্যাভ লার্নড সো ফার। ঠিক আছে, তুমি যদি চাও এটাকে পজিটিভ ধরতে পারো, এটাকে পজিটিভ ধরতে পারো, এই দুটোকে যদি পজিটিভ ধরো তাহলে ইউটাকে আবার তোমার ইকুয়েশন মাইনাস বসাতে হবে, কারণ অবজেক্টকে শুট করছিলে কোন দিকে, উপরের দিকে। সো ডোন্ট গো ফর দ্যাট, আই হাইলি রেকমেন্ড দ্যাট ডোন্ট গো ফর ইট, কনসিডার আপার এজ পজিটিভ জেনারিকলি, আপারকে পজিটিভ ধরে ইকুয়েশন লেখো, তাহলে তোমার মোট মিলে মাথায় ব্রেনের প্যারা কম হবে, ইউ ক্যান স্টিক টু ওয়ান প্রসেস এন্ড ইভেন্চুয়ালি ইউ ক্যান কাম আপ উইথ গুড রেজাল্টস। এটা সলভ করে আমাদের কত আসছে ইউর ভ্যালু? 6 পয়েন্ট, আর একটু বলো। 6.16, আচ্ছা এখানে আমরা 6.16 লিখলাম, এই জায়গাতে আমরা 6.2 লিখবো। আমি এখানে একটু নন রাউন্ডেড ভ্যালু রাখার চেষ্টা করছি, যাতে করে কনসিকিউটিভ ক্যালকুলেশন করলে আমরা লেস রাউন্ডেড ভ্যালুগুলো ইউজ করতে পারি টু অ্যাভয়েড রাউন্ড আপ এরর অ্যাজ মাচ অ্যাজ উই ক্যান। আচ্ছা, এটা ক্লিয়ারলি বুঝে গেছে সবার? লজিক বুঝে গেছে? গোয়িং ডাউন, C number question বলছে, in a second experiment object B is released from the same height and given the same initial speed as in B but at a release angle of theta to the vertical as shown in figure 1.2. সো কোশ্চেনটা বুঝেন, অবজেক্ট বি কে এখন আমরা 3.6 মিটার হাইট থেকে রিলিজ করছি, বাট তাকে আমরা পজিটিভ মোশনের মতো একটা অ্যাঙ্গেলে শুট করছি, বাট এই অ্যাঙ্গেলটা দেওয়া আছে কার সাথে? ভার্টিক্যালের সাথে। আমরা পজিটিভ মোশনের যে যতগুলো ইকুয়েশন ডেভেলপ করছিলাম সেগুলো সবগুলো ছিল কার সাথে? সো বেসিকলি হোয়াট ইজ দিস গোজ অন টু মিন, তুমি যদি এই ইউ এবং থেটা ইউজ করে তোমার সবগুলো ইকুয়েশন বানাতে যাও, আইদার তুমি সব থেটাগুলো জায়গায় 90 মাইনাস থেটা লিখবা, বিকজ আলটিমেটলি হরিজন্টালের সাথে অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? এই অ্যাঙ্গেলটা হবে 90 মাইনাস থেটা, দ্যাটস দ্য মোস্ট লজিক্যাল উই ক্যান গো ফর ইট। অর ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ট্রিগোনোমেট্রি ওয়েল এনাফ, তুমি সবগুলা সাইনকে কস দিয়ে চেঞ্জ করবা। কারণ বুঝতেছ, সাইন অফ 90 মাইনাস থেটা ইকুয়ালস টু হোয়াট? কস থেটা। কস অফ 90 মাইনাস থেটা ইকুয়ালস টু হোয়াট? সো তুমি ওইটা করলেও তোমার সব ইকুয়েশন কাজ করবে, হোয়াট এভার ইজ ইউর ব্রেইন ক্যাপেবল টু প্রসেস ন্যাচুরালি, ইউ স্টিক টু দ্যাট। যে কোনো একটা করলেই হবে, দুটো আবার সামঞ্জস্য করতে যাও না। সাইনকে কস বানাইছো, আবার কসের জায়গায় অ্যাঙ্গেল আবার লিখছো 90 মাইনাস থেটা, তাহলে আবার কি হবে? ডাবল রিভার্স হয়ে আগের ভ্যালুতে চলে আসবে। সো বি কেয়ারফুল। সো গেল, এটা একটা জিনিস, এটা আমরা করবো ম্যাথ করার সময়, বাট লেটস গো অন ফরওয়ার্ড। ইট সেজ, আচ্ছা এখানে আরো কিছু ইনফরমেশন থাকতে পারে, দাঁড়াও, না আরো কিছু ইনফরমেশন দেওয়া নাই, এখানে ট্রাভেলিং টাইম নিয়ে কিছু বলা নাই, and it's given the same initial speed. This is very important, এটা আমাদের মাথায় রাখা লাগবে, this is very important information যেটা আমাদের পরে লাগবে। Stated explain whether the time taken for object B to reach the ground is less than or the same as or greater than the time in B. আচ্ছা, স্টেটও করতে বলছে, এক্সপ্লেন করতে বলছে, তোমাকে ফার্দার কোনো ক্যালকুলেশন করতে বলা নেই। লেট মি হেল্প ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিং প্রপারলি। এই জিনিসটা একটু দেখেন, লেট মি শো এ সিমুলেশন so that you can understand this thing better. I need to start making simulations using Claude. I should. Claude দিয়ে খুব জোর জোর সিমুলেশন বানানো যায়, looks so good. Simpop, I don't know. আচ্ছা, অনেকগুলো বের করলাম। অলরাইট, বলবান কয়টা জিনিস দেখেন। You do understand what is happening, right? Okay. আমি বুঝানোর জন্য সিমুলেশনে দেখাচ্ছি, সো অ্যাজ ফানি অ্যাজ ইট ক্যান বি, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড এন্ড বিয়ার উইথ। এখানে আমাদের অ্যাঙ্গেল মেজারমেন্ট করার জন্য ইকুইপমেন্ট আছে, ডিসটেন্স মেজারমেন্ট করার জন্য ইকুইপমেন্ট আছে, সো উই ক্যান ডু আ লট অফ স্টাফ দ্যাট উই ওয়ান্ট। দিস ইজ ফ্রম ফেড কলোরাডো, সো ইটস এ ভেরি অ্যামেজিং সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট। অবজার্ভ, আমরা যদি এখান থেকে এটা শুট করি, এই জিনিসটা মোটামুটি এতটুকু দূরে গিয়ে পড়তেছে, আমাদের ভ্যালুগুলো লাগবে। সো হোয়াট ইউ নিড টু সি, সেটা হচ্ছে whenever we set the initial speed to 80 meter per second and the throw angle is 45 degrees, it is going over a distance of how much? We can actually measure the distance. দাঁড়াও, এখান থেকে, wait, do I have to drag? How do I use this component? Oh, that's basically a measuring tape. Sorry. এখানে বসাইতে হবে, then I have to just pull it over here. So এটা হিসাব করলে কত আসছে? About 33 meters, okay? About 33 meters. আচ্ছা, মাথায় রাখেন, এটা এখানে থাকুক। Now, if I use the exact same speed and increase the angle a little bit,
Okay, it's falling a bit closer, and কথা হচ্ছে কেন it's falling a bit closer, it is also going a bit higher up. এটার রিজনটা একটু বুঝেন। সবাই একটু ক্যালকুলেটর হাতে নাও and respond with me. Whenever we threw the object with initial velocity 18 and our initial throw angle was 45 degrees, what was the horizontal component? 18 cos 45 degree কত আসে? 18 cos 45 কত আসে? আমরা এই ভ্যালুগুলো লিখি, নাহলে একটু পরে একজন বলবে স্যার কিছু বুঝি নাই, তখন আমাকে পুরোটা আবার করাইতে হবে। দাঁড়াও, let me just start writing these numbers. So let's try it. So this is our ground. We are shooting the object with 18 meter per second, and then we are having the theta equals to 45 degree. এই কেসে আমাদের ux এর ভ্যালু আসছে কত? বলো। 18 cos 45 কত আসে? 12.7 মিটার পার সেকেন্ড। এটাও সেম আসবে কারণ cos 45 আর sin 45 ভ্যালু সেম হয়। ওকে, 12.7 মিটার পার সেকেন্ড। নাও ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, আমি এখান থেকে আরো ফার্দার অনেক জিনিসপত্র লিখবো, ঠিক আছে? ডান পাশের স্পেসটা আমার লাগবে, সো আই মাইট অ্যাজ ওয়েল পুট হোল থিং ক্লোজ টু দ্য লেফট মার্জিন। আমি যদি এই সেম স্পিড মেনটেন করে যদি আমাদের থ্রো অ্যাঙ্গেলটাকে বাড়াই দিই, let's say now I am trying to shoot it at the same 80 meter per second initial speed, but my angle is a bit bigger. How much? 55 degree. এই সিনারিওতে আমাদের ux কত আসে আর uy কত আসে? 18 cos 55 কত হয়, 18 sin 55 কত হয়? একটু ভ্যালু দুটো বলেন। ux কত আসছে? 10.3 মিটার পার সেকেন্ড, তারপর 14.7 meter per second. আচ্ছা, now try to understand this ui will be affected by minus g, ay equals to minus 9.81 meter per second square, and this ui will also be affected by vertical acceleration, ay equals to minus 9.81 meter per second square. এইটার ইনিশিয়াল ভ্যালু বড়, এটা ইনিশিয়াল ভ্যালু ছোট, তার মানে আলটিমেটলি তোমার রাইজ করতে সময় বেশি লাগবে কার কম লাগবে কার? পরেরটার, কারণ তার তো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি বড়। তুমি প্রতি সেকেন্ডে 9.8 মিটার পার সেকেন্ড করে কমাইতেছো, তাহলে কমাইতে কমাইতে জিরো হইতে সময় কি লাগবে? অবশ্যই বেশি লাগবে, কিছু হলেও বেশি লাগবে। আমরা ক্যালকুলেট করে বাই করতে হবে, বাট আমি ট্রাইং টু গিভ ইউ দ্য আইডিয়া কনসেপচুয়ালি, সো ট্রাই টু ইউজ ইট ইন ইউর ব্রেইন। সো অবভিয়াসলি উই ডু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট এইটার তুলনায় এটার ওভারঅল ট্রাভেলিং টাইম বেশি হবে, এটা উপর উঠতে সময় বেশি লাগবে, আলটিমেটলি ফল করতেও কি লাগবে? সময় বেশি লাগবে। পয়েন্ট ওয়ান। পয়েন্ট টু, so this goes on to tell you one information, that the bigger angle you make, bigger is the flight time. The bigger angle you make, bigger is the flight time. Point one. Point number two, এইটার ওভারঅল ফ্লাইট টাইম বেশি, বাট ওভারঅল ইউএক্স এর ভ্যালু হয়ে গেছে কম, দেখছো? এখানে আমাদের ইউএক্স ভ্যালু ছিল কত? 12.7, এখানে ইউএক্স ভ্যালু কত? 10.3. Now the question is, we have a decrease of the initial velocity component, but we have an increase in the time. So would it fall closer or would it fall farther? Without calculation you cannot say it. বুঝেন আমি কি বলছি? আমি আবার বুঝাই দিচ্ছি। হরিজন্টাল ডিসপ্লেসমেন্টের ফর্মুলা কি? ux ইনটু t, তাই না? কম্পেয়ার টু হিয়ার ux এর ভ্যালু কি হয়েছে? কমে গেছে। লজিক্যালি আমরা জাজ করলাম কি যে এটার থেকে এটার তুলনায় আমাদের ওভারঅল ফ্লাইট টাইম কি হবে? বাড়বে। সো উইদাউট নাম্বারস ইউ ক্যানট মানে কনফার্মলি সে যে আমাদের আলটিমেটলি এস এর ভ্যালু বাড়বে না কমবে, কারণ দুইটা ফ্যাক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে বের করতেছো, দুইটা ফ্যাক্টরের চেঞ্জ ডিরেকশন হচ্ছে অপোজিট। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাসার্টেন এ ডিসিশন অ্যাবাউট এস, ইউ উড রিকোয়ার নাম্বারস। নাম্বার ছেড়ে তুমি বলতে পারবা না। যদি দুটোই একই ডিরেকশনে চেঞ্জ হইতো, দুটোই বাড়তো, আমরা কনফার্মলি বলতে পারতাম হ্যাঁ এস উইল ইনক্রিজ। যদি দুটোই ডিক্রিজ করতো, আমরা কনফার্মলি বলতে পারতাম কি এস উইল ডিক্রিজ, বাট দ্যাটস নট হ্যাপেনিং। সো উই ক্যান সলভ দিস প্রবলেম, বাট আপাতত প্রবলেমের ডেফিনিশনটা বুঝেন যে হোয়াট ইউ আর ট্রাইং টু গেট অ্যাট। বুঝা যাচ্ছে? আচ্ছা, এখন আসেন ভার্টিক্যাল হাইট নিয়ে কথা বলি। অবভিয়াসলি এই অবজেক্টের ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কম, এই অবজেক্টের ইনিশিয়াল ভেলোসিটি বেশি, তার মানে অবশ্যই এটা ভার্টিক্যাল হাইট কি হবে? বেশি হবে, কারণ ভার্টিক্যাল হাইটের ফর্মুলা হচ্ছে কি ইউ এইচ ইকুয়ালস টু ইউ এইচ ইকুয়ালস টু ইউ সাইন সাইন থেটা টি মাইনাস হাফ জি টি স্কোয়ার। তো আমাদের থেটা যত বড় হচ্ছে আমাদের টি এর ভ্যালু তত বড় হচ্ছে, থেটা বড় হলে সাইন থেটা ভ্যালু বড় হবে। সো মোট মিলে আমাদের এখানে যা আছে সবকিছু বড় হবে, মোট মিলে তোমার এইচ এর ভ্যালু বড় হবে। নাও তার মানে হচ্ছে তোমার অ্যাঙ্গেল যত বেশি হবে, তোমার ভার্টিক্যাল হাইট বা ম্যাক্সিমাম হাইট তত কি হবে? বেশি হওয়ার কথা। আচ্ছা, ফার্দার মোর যে জিনিসটা আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে which object falls closer and which object আসে, এসটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম। আচ্ছা, এসটা বের করার জন্য আমাদের কিছু জেনারেশন মানে
কিছু জেনারেলাইজ রুল আছে, এই রুলগুলো একটু খেয়াল করেন। নাম্বার 1, if we try to observe the motion of a simple projectile, let's say we are going to shoot this projectile at a maximum angle, at an arbitrary angle u, and the angle with the positive horizontal is theta. The projectile is going to follow a curve like this. আমরা লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম যে এই ডিসটেন্সটার নাম হচ্ছে কি, রেঞ্জ। আমরা ম্যাথমেটিক্যালি রেঞ্জের একটা জেনেরিক এক্সপ্রেশন বের করা ট্রাই করি, যে লাস্ট আমি তোমাদেরকে দেখাই নাই, এইচ এর কোনো ইকুয়েশন আমি তোমাদের দেখাই নাই, দুটো ইকুয়েশন এখন দেখাবো। এটা হচ্ছে তোমার ম্যাক্সিমাম হাইট এইচ ফর এ সিমেট্রিক প্রজেক্টাইল। সো এইখানকার প্রপার্টি হচ্ছে এই জায়গাতে ইউ ইকুয়ালস টু 0, আর এই জায়গাতে এইচ ইকুয়ালস টু 0। বুঝো, অবজেক্ট একই লেভেল আবার কি হয়েছে, রিটার্ন করে ফেরত আসে, তাহলে এই জায়গাতে ভার্টিক্যাল হাইট 0। আমরা এই দুটো লজিক ইউজ করে আমরা এই এইচ এবং আর এর কিছু ভ্যালু বের করার চেষ্টা করছি। ফার্স্ট, ইফ ইউ ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট দ্য ম্যাক্সিমাম হাইট, ম্যাক্সিমাম হাইটের জন্য ইউ যদি 0 হয়, ইউ ক্যান রাইট দ্য ইকুয়েশন দ্যাট উড বি এইচ ইকুয়ালস টু UYT মাইনাস হাফ GT স্কোয়ার। মনে আছে এটা লাস্ট ক্লাসের ইকুয়েশন? তো এখানে আমি ইউআই এর ভ্যালু বসাবো। আচ্ছা, এটা দিয়ে বসালে তো আমি অ্যাকচুয়ালি করতে পারবো না, কারণ তো টি এর ভ্যালু জানি না। আচ্ছা, এটা দিয়ে করা যাবে না, মানে করা যাবে, অনেক কষ্ট কাঠখড় পুরাইতে হবে। আমি মনে গো ফর দ্য ইজিয়ার অপশন। ইজিয়ার অপশনটা হচ্ছে এইটা, ভিওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ইউআই স্কোয়ার প্লাস 2AY ইন্টু এইচ। আমি ইউজিং দ্য ফোর্থ ইকুয়েশন, বি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ইউ স্কোয়ার প্লাস 2ICS। তো আমি যদি আস্তে ধীরে জিনিসগুলো চেঞ্জ করি, এটা হবে 0 স্কোয়ার, এটা হবে কি ইউ সাইন থিটা হোল স্কোয়ার, এটা হবে মাইনাস 2GH, AY ইকুয়ালস টু মাইনাস জি বসাইছি। Then if you now subject the value of h over here, এখন if you now subject the value of h over here, এই h-টাকে আমি রিপ্লেস করবো হচ্ছে ক্যাপিটাল H দিয়ে, বিকজ we are trying to find out the maximum height. নরমালি আমরা ভ্যারিয়েবল হাইটটাকে কি বলি, s, h বলি, আর ম্যাক্সিমাম হাইটটাকে কি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি, ক্যাপিটাল H. So if I now subject the capital H, the equation is going to look like this, u sin theta whole square divided by 2g. So what you can see over here, যে আলটিমেটলি ম্যাক্সিমাম হাইটের ইকুয়েশনের জন্য টেকনিক্যালি ভ্যারিয়েবল হচ্ছে দুইটা, একটা হচ্ছে u, একটা হচ্ছে থিটা। সো দুটোর যে কোনো একটাকে তুমি যদি ইনক্রিজ করো, অটোমেটিক্যালি তোমার ম্যাক্সিমাম হাইট কি হবে, বাড়বে। দুটোর যে কোনো একটাকে যদি তুমি ইনক্রিজ করো, অটোমেটিক্যালি ম্যাক্সিমাম হাইট বাড়বে, কারণ সাইন থিটার প্রপার্টি হচ্ছে থিটা বাড়লে সাইন থিটার ভ্যালু বাড়ে। ফ্রম 0 to 90 ডিগ্রি দ্যাট বিহেভিয়ার ইজ কনসিস্টেন্ট। 90 ডিগ্রি পরে গেলে আবার কি হবে, ডিফারেন্স চেঞ্জ হবে, কিন্তু আমরা তো এখানে 90 ডিগ্রি বেশি বাড়াবো না, বিকজ আমাদের 90 ডিগ্রি করা হচ্ছে ভার্টিক্যাল শুড গিভ দ্য ম্যাক্সিমাম হাইট এনিওয়ে। সো এটা গেল একটা ডিসিশন। তার মানে আমাদের এই সিমুলেশনের জন্য, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস পার্ট, দ্য বিগার অ্যাঙ্গেল ইউ প্রডিউস, দ্য মোর ভার্টিক্যাল হাইট ইট শুড রাইজ। I can show it to you. মনে করো আমি আর একটু বেশি অ্যাঙ্গেল দিলাম, I shoot it, you can see the height is even farther, and then I shoot it at, if I shoot it at 90 degree, then this is going to give you the highest height. ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আসেন ইন্টারেস্টিং জিনিস। I'm going to show you one part and then I'm going to go to the calculation. What if we reduce the throw angle less than 45? What if we reduce the angle less than 45? এখন আমাদের throw angle কত হয়েছে, 35 degree, same initial speed. Okay, so let's shoot it and I want you to see, এটাকে তো আমি মুভ করতে পারবো না, এটা মুভ করতে পারবো, নো। I want you to see that এই সিনারিওর জন্য আমাদের ড্রপ পয়েন্টটা হচ্ছে এই জায়গায়, দেখছো? চেক দিস আউট, আমাদের ম্যাক্সিমাম কভার ডিস্টেন্স ছিল হচ্ছে এইখান থেকে এই পর্যন্ত, এই ডিস্টেন্স মানে 45 ডিগ্রি ডিস্টেন্সটা ছিল হচ্ছে অ্যাবাউট 33 মিটার্স। যখন আমরা 35 ডিগ্রি দিলাম, তখন আমাদের ডিস্টেন্সটা কত আসছে, অ্যাবাউট 31 মিটার্স। ওকে, এই অ্যাঙ্গেলটা কত ছিল এক্স্যাক্টলি, 56 ডিগ্রি ছিল, তাই না? I would love to erase this number, but I cannot. কেন ইরেজ করতে যাচ্ছি বলতেছি, আই এম গোইং টু প্রডিউস এ নিউ ভেক্টর, নিউ ডিরেকশন অ্যাট এক্স্যাক্টলি 5 ডিগ্রি মোর দেন 45। দেখো 45 ডিগ্রিতে আমাদের ডিস্টেন্স ছিল 33 মিটার, এটা মাথায় রাখেন। তার থেকে 5 ডিগ্রি বাড়াইলে আমাদের অ্যাঙ্গেল আসবে হচ্ছে সো ডিফিকাল্ট, আমাদের অ্যাঙ্গেল আসবে হচ্ছে 50 ডিগ্রি। নাও ইফ আই শুট, আই উড লাইক ইউ টু সি দ্যাট দিস ইজ গোনা ল্যান্ড এক্স্যাক্টলি অ্যাট দ্য সেম লোকেশন ওভার হিয়ার, খালি এটার হাইটটা বেশি হবে। I messed up. I messed up not by physics, I messed up by means of the sequence of observation. প্রথমে 45 ডিগ্রিতে শুট করতেছি, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আমাদের 45 ডিগ্রি ডিস্টেন্স, এয়ার ডিস্টেন্স না, এটাকে কোনোভাবে কি সরানো যায় না? Like, can I not move this thing anyway? জুম আউট করলে হবে?
Oh, right. Thank you. Can I move it? একটি দিতে প্যান করা যাচ্ছে না। Yes, we have other options. আচ্ছা, এটা আমি এখানে রাখি, দেখো। আচ্ছা না, এটা লাগবে না, এটা পরে কাজ করবো। এই অবজেক্টটা শোনো আস্তে। Whenever we shoot the projectile at 45-degree angle with 80 meter per second speed is falling over here. The distance was 33 meters. মাথায় রাখেন। If we increase the angle by exactly 5 degrees, let's say I'm going to make the angle exactly 50. Now if I shoot the projectile, it is falling a bit closer. Ever so slightly কাছে পড়ছে, দেখছো? Interestingly, if I decrease the angle by also 5 degrees, if I make the angle exactly 40 degrees, I know for a fact it will fall in the exact same location. Boom. স্পিড বাড়লে তো অবশ্যই দূরে যাবে। আপাতত স্পিড নিয়ে বাধা করতেছি, আমি শুধু অ্যাঙ্গেল দিয়ে বাধা করতেছি। কেন অ্যাঙ্গেল দিয়ে বাধা করতেছি সেটা একটু পরে বলবো। আচ্ছা, এখন ফার্দার দেখেন, ইফ আই নাও ইনক্রিজ দ্য অ্যাঙ্গেল বাই লেটস সে 10 degrees. So 45 degrees ছিল হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম ডিস্টেন্স বাই অ্যাঙ্গেল, and now if I give it 55 degrees, let's say about there, and shoot it, it's gonna land even closer. 50 degree হচ্ছে আমাদের 40 degree থেকে 10 degree বেশি। I hope it doesn't happen. And then if I shoot the projectile with 35 degree, that also lands at the exact same point. What I'm trying to tell you is that তুমি 45 degree angle থেকে অ্যাঙ্গেলকে যতটুকু বাড়াও বা কমাও, is always going to fall closer. It's always going to fall short. So simulation is telling us that the maximum horizontal distance can be covered only when the throw angle is how much? 45 degree. তুমি এটা যদি কম অ্যাঙ্গেলে শুট করো, it's going to gain less height and it's going to travel faster. যদি এর থেকে বড় অ্যাঙ্গেলে শুট করো, it's going to still fall short, but it's going to travel for a longer duration and can actually take a bigger height. If you wonder, কেন? দুটো এক্সাম্পল বলতেছি, specifically for warfare. Let's say you are trying to destroy an enemy. You have two options. One is tank, the other one is mortar. Do you know what a mortar is? For those who have played some sort of modern warfare, you would know, or Call of Duty or Battlefield. দেখাই this mortar is not the mortar and pestle mortar. That would be a different thing. Mortar and pestle কি চিনো? আচ্ছা come on, this exactly. This device is what is called a mortar. Okay, these are very lightweight but can be extremely destructive piece of armaments. What it does is it has a shell like this which has a small explosive at the rear, and you can aim this. তোমাকে দেখছো যে এই পাইপটার, আমি এটা নতুন একটা ইমেজে বের করি, ওপেন ইমেজ নিউ ট্যাব। I wanted to see যে এইটা হচ্ছে তোমার শুটিং অ্যাঙ্গেল। এই অ্যাঙ্গেলটা অবশ্যই 45 ডিগ্রি থেকে বড় দেখা যাচ্ছে না? কেন অ্যাটলিস্ট দিস ইজ মোর দ্যান 45 ডিগ্রি। The reason this is used is that আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, তুমি ট্যাঙ্ক ইউজ করবা কখন? যখন তোমার এনিমি তোমার লাইন অফ সাইটে স্ট্রেট আছে। সো দিস ইজ ইওর এনিমি, up, and this is you. You can, if you shoot it this way, your bomb is going to land there. So to hit how, where do you have to shoot? Slightly up. And this is what snipers, this is why my proper sniping is such a difficult job. তোমার টার্গেট যত দূরে আছে, তোমাকে তত উপরে এম করতে হবে। কারণ দূরে যেতে যেতে কিন্তু সে কি পরিচালকের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে কি হবে? নিচে পড়বে। তুমি যদি এক্স্যাক্টলি হরিজন্টালি শুট করো, অবশ্যই কি হবে? টার্গেট মিস করবে। Without any argument, because physics works, gravity works. But সিচুয়েশন যদি এরকম হয় যে তোমার ট্যাঙ্ক অলরেডি হাল্ক তার লেজার ভিশন দিয়ে ধ্বংস করে ফেলছে, ডোন্ট আস্ক কোশ্চেনস। ওকে, এখন তুমি হচ্ছে এখানে আছো, এটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে নাতাশা ইজ ওভার হিয়ার, she doesn't have any superpower but she is good with armaments, and there is a hill. So now you can set up your mortar with a bigger angle and then do this.
So you can use the water to shoot projectile above obstacles. So you can remain in the cover of the hill or remain in the cover of the building and throw on top. So একটা হচ্ছে lower projectile, that's faster traveling, so it can affect the target immediately or within a short period of time. আর হচ্ছে কি much higher projectile that goes above obstacles but can give you target. But এটার problem হচ্ছে this is going to take a significantly long time to travel. When how to typically take one step the moment he hears the sound of book, because these things make a book kind of sound, not crash kind of sound. I kid you not. So if how could possibly hear this book, he could just take one step out and you will lose the target. So either problem is you have safety, you can do huge destruction, but you are likely to miss out on the target pretty much hour of times. But advantage of check these equipments are hand carryable. You can have a team of 3 people, standard issue of 2 people, but you say American uses 3 people. One person to carry the whole thing, another person to continuously load the whole thing, another person to fix up the angle. Yeah? Warfare. Yeah, exactly. So warfare is basically where technology gets catapulted. Because so my point, এই পার্টটা বুঝে গেছে কিনা? So আমি সাথে go back to the original discussion. You get the maximum distance whenever your throw angle is how much? 40 degrees. এর থেকে ছোট অ্যাঙ্গেল দিলে তোমার কি হবে? কাছে পড়বে। এর থেকে বেশি অ্যাঙ্গেল দিলে কি হবে? কাছে পড়বে। ওকে? তুমি যতটুকু ইকুয়াল অ্যাঙ্গেলে চেঞ্জ করো ততটুকু কাছে গিয়ে পড়বে। বাট বিগার প্রজেক্টের জন্য বা হায়ার প্রজেক্টের জন্য তোমার ট্রাভেলিং টাইম হবে অনেক বেশি। It's gonna hit the target much long after. আর শর্টার প্রজেক্টের জন্য তোমার ট্রাভেলিং টাইম হবে সিগনিফিকেন্টলি কম। পার্থক্য বুঝে গেছে? এটাকে যদি আমরা ম্যাথমেটিক্যালি ইকুয়েশন থেকে ডিরাইভ করতে যাই তাহলে আমরা কিভাবে ডিরাইভ করবো সেই পার্টটাতে আমি একটু আসি। এখানে একটু দেখেন। আমরা যদি এখান থেকে আরো কিছু ইকুয়েশন বের করি, লেটস সে if I want to find out the time it takes to reach maximum height, let's say I'm going to try to find out time for max height. Time for max height বের করার ফর্মুলা হচ্ছে vy equals to ey plus ay into t max. এখানে আমাদের vy হবে 0, ey হবে হচ্ছে u sin theta, ay হবে হচ্ছে minus g, এটা হবে হচ্ছে t max height. এখান থেকে যদি t maximum height কে সাবজেক্ট করো, you're gonna get u sin theta divided by g. এটা একটা দরকারি ইকুয়েশন। ও সরি, না ওটা ছিল হচ্ছে হাইট, ম্যাক্সিমাম হাইট। এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হাইটে ওঠার টাইম। দিস ওয়াজ দ্য ম্যাক্সিমাম হাইট ইন দিস ডিস্টেন্স। এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হাইটে ওঠার টাইম। ওকে, লজিক্যালি যদি আমাদের পারফেক্টলি সিমেট্রি প্রজেক্টাইল হয়, আমাদের এইখান থেকে ম্যাক্সিমাম হাইটে উঠতে যতটুকু টাইম লাগবে, ন্যাচারালি এখান থেকে ফল করতে ততটুকু টাইম লাগার কথা। সো আই কুড রাইট টাইম ফর টোটাল ফ্লাইট অর টোটাল ট্রাভেলিং টাইম শুড বি ডাবল অফ টি ম্যাক্স হাইট, ঠিক না? So এখানে ছিল u sin theta divided by g, আমি এখানে 2 into u sin theta divided by g লিখলাম। That is just a corollary of this part. Logically আমি জিনিসটাকে লিখলাম rise time is equal to fall time, so total time হবে double. এই টোটাল ট্রাভেলিং টাইমটা দিয়ে এখন আমরা হচ্ছে 8টাকে বাই করতে পারবো। কিভাবে 8টাকে বাই করতে পারবো দেখেন, if I go down over here, the range can be written as u x into t because this is actually a horizontal distance. But এই সিনারিওতে আমাদের ইউটা হবে হচ্ছে u cos theta, which is the default initial horizontal component of initial velocity, and এখানে টিটা হবে হচ্ছে টোটাল ফ্লাইট টাইম, যেটা আমরা উপর থেকে পাইছিলাম হচ্ছে 2u sin theta divided by g. মোট মিলে যদি আমি এই জিনিসকে ম্যাথমেটিক্যালি গুছাই, I'm gonna get u square into 2 sin theta cos theta. তোমরা কি ট্রিগোনোমেট্রিতে এখনো পর্যন্ত কম্পোজিট অ্যাঙ্গেলের ইকুয়েশন পড়া শুরু করছো? এর ভেতরে তো তোমাদের ছিল না। আচ্ছা, ইভেনচুয়ালি পড়বা, আমি এটার প্রুফ দেখাতে যাচ্ছি না, বাট আই ওয়ান্ট ইউ টু বিলিভ মি যে এই যে পোরশনটুকু এখানে লিখছি, বিকজ ইউ হ্যাভ টু বিলিভ মি, 2 sin theta cos theta, এটাকে ম্যাথমেটিক্যালি গুছাইলে আসে হচ্ছে sin 2 theta। এটাকে ম্যাথমেটিক্যালি গুছাইলে sin 2 theta হয়। সো এখানে হচ্ছে u স্কয়ার, এখানে হচ্ছে g, এখানে হচ্ছে sin 2 theta। সো আর এর রেঞ্জের টোটাল ভ্যালুটা আসলো হচ্ছে u স্কয়ার sin 2 theta ডিভাইডেড বাই g। এখানে একটা জিনিস দেখেন, আমাদের রেঞ্জটা ডিপেন্ড করছে কোন দুটো ভ্যারিয়েবলের উপর, u এর উপরে এবং থেটার উপরে। সো ন্যাচারালি তোমার ইউ যত বেশি হবে অবজেক্ট তত দূরে গিয়ে পড়বে, এটা নিয়ে কোনো কোশ্চেন নাই। ন্যাচারালি ইউ যত বেশি হবে, ইউ স্কয়ার ভ্যালু তত বেশি হবে, তোর প্রজেক্টও তত দূরে গিয়ে পড়বে। এটা হচ্ছে ডিফল্ট। কি কাগজ কে আছে?
আচ্ছা পরে দেন, সমস্যা ক্লাস শেষ করে নি, ক্লাস একটু হ্যাঁ না আরটা হচ্ছে আমাদের টোটাল ডিস্টেন্স, আরটা হচ্ছে টোটাল ট্রাভেলিং ডিস্টেন্স। আচ্ছা বলবান দেখেন, সো ফর আমি আর টু উপরে উঠাই বিকজ আমার স্পেস কমে গেছে, মাইট অ্যাজ ওয়েল রিকোয়ার বিট মোর স্পেস। For a fixed u, r is maximum when sine 2 theta is maximum. That is যে কোনো সাইন রেশিওর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত? +1 বুঝো? যে কোনো সাইন রেশিওর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত? +1। স্মলেস্ট ম্যাগনিটিউড কত? Wrong. Listen to the question. I just asked you biggest value কত? That was +1. Then I asked you smallest magnitude কত? That's 0. Smallest value কত? Now you have to say -1. Listen. So sin 2 theta ভ্যালু যদি 1 হইতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের 2 theta ভ্যালু আসবে কত? 90 ডিগ্রি, সেখান থেকে থিটা ভ্যালু কত আসছে? 45 ডিগ্রি। এই হচ্ছে সেই ম্যাথমেটিক্যাল প্রুফ যে 45 ডিগ্রিতে শুট করলে একটা অবজেক্ট সবচেয়ে দূরে গিয়ে পড়বে। এর চেয়ে তুমি বড় অ্যাঙ্গেল বা ছোট অ্যাঙ্গেল যাতেই শুট করো না কেন তোমার অবজেক্ট অবশ্যই কি হবে? কাছে আসবে। ঠিক আছে? থিটার ভ্যালু যত বড় করবা তোমার ট্রাভেলিং টাইম তত কি হবে? ন্যাচারালি বেশি হবে। কারণ দেখেন ওই যে ওইখানে ছিল আমাদের টোটাল ট্রাভেলিং টাইম ছিল 2u sin থিটা বিভাগে জি। ফর দ্য সেম ইউ ভ্যালু সেটা যত বড় হবে ট্রাভেলিং টাইম তত ন্যাচারালি কি হবে? বড় হবে। এটা কোনো চেঞ্জ নাই। বাট রেঞ্জের পার্টটার জন্য একটা মিড ভ্যালু আছে। ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ পাওয়া পসিবল কখন? যখন থিটা ভ্যালু 45 ডিগ্রি। ওকে? আচ্ছা। কোথা থেকে এখানে আসছিলাম? লেটস গো ব্যাক টু দ্য অরিজিনাল কোশ্চেন দ্যাট ওয়াজ ওভার হিয়ার। State and explain whether the time taken for object B to reach the ground is less than, the same as, or greater than the time in V1. এখন একটা জিনিস বুঝেন, আমরা দুটা কেসেই আমরা অবজেক্ট দুটাকে একই স্পিডে শুট করছি। দিস ওয়াজ শট অ্যাট কত যেন স্পিড পাইছিলাম আমরা? 6.2 মিটার 2 মিটার পার সেকেন্ড। This was shot at 6.2 meter per second, and this is also shot at how much? 6.2 meter per second. তোমরা ন্যাচারালি আমাকে বলো যে এখানে তাইলে আমাদের বেশি ট্রাভেলিং টাইম কার হবে? ভার্টিক্যাল টার্ন নাকি অ্যাঙ্গেল টার্ন? ভার্টিক্যাল টার্ন ট্রাভেলিং টাইম বেশি হবে। তুমি একটু আগে বলছিলাম যে হরিজন্টাল সাথে অ্যাঙ্গেল যত বেশি হবে টোটাল ট্রাভেলিং টাইম সবসময় কি হবে? বাড়তেই থাকবে। দ্যাটস দ্য রুল অফ থাম্ব। সো এই জিনিসটাকে তোমাকে এখন এখানে ভাষার দিয়ে বুঝা লিখতে হবে। এখন if you ask me how would I go for the explanation, I would go it this way. Hear me out. Stated part time পরে বলছো, আগে রিজনিংটা শোনো। Don't try to write the dictation. I'm not trying to give you dictation. I'm trying to explain it to you. So কনসেপ্টটাকে ভালো করে বুঝেন। এটা হচ্ছে অবজেক্ট বি ফর দ্য সেকেন্ড সিনারিও। কোশ্চেনটা কি ছিল? কোশ্চেনের ওয়ার্ডিংটা ছিল হচ্ছে stated explain whether the time taken for the object B reached the ground is less than same as the ground than the time in B1. Okay. Time taken for object in C would be bigger. Nah, would be smaller. Time taken for object in question C would be smaller because its vertical velocity component at t equals to 0 or initial vertical velocity is smaller than the object that was thrown vertically upwards. কি বুঝাইলাম? শুনেন, এখানে আছে এদিকে তো 6.2 মিটার পার সেকেন্ড, এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাঙ্গেলের শুট করা অবজেক্ট। এই অবজেক্টের ভার্টিক্যাল ভেলোসিটি কম্পোনেন্ট কি কম হবে না? আগের এক্সাম্পলের জন্য, আগের কোশ্চেনটার জন্য আমাদের ভার্টিক্যাল ভেলোসিটি পুরোটাই ছিল কত? 6.2 মিটার পার সেকেন্ড এন্টায়ারিটি অফ ইট। বাট এই অ্যাঙ্গেলের জন্য আমাদের এই সেকেন্ড অবজেক্টের ভার্টিক্যাল ভেলোসিটি কম্পোনেন্টটা 6.2 তে অবশ্যই কি হবে? কিছু কম হবে। সেকেন্ড অবজেক্টের জন্য কম হবে, আগেরটা বেশি ছিল। যদি ভার্টিক্যাল ভেলোসিটি কম হয় তাহলে ট্রাভেলিং টাইমও কি হবে? কম হবে। এক্সপ্লেনেশনটা মাস্কিমে কি হয়ে গেছে সেটা একটু দেখেন। আমরা কি এটা সলভ করতেছিলাম? না, এটা কোন ইয়ারের কোশ্চেন বলো তো? 2-1 এর
কত নম্বর কোশ্চেন? দেখো পেটের পার্টটা হচ্ছে আনসার কি নেক্সট টাইম। এরপরে পার্টটুকু তুমি রিজন হিসেবে লিখতে পারো না লিখতে পারো, বাট বিকজ দ্য ইনিশিয়াল ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি অর ইনিশিয়াল ভার্টিক্যাল ভেলোসিটি ইজ স্মলার দেন ইন পার্ট বি। এই ভার্টিক্যাল ওয়ার্ডটা ইম্পারেটিভ। ভার্টিক্যাল ওয়ার্ডটা আনমেন করে দেওয়া আছে মানে তুমি যদি ভার্টিক্যাল ওয়ার্ডটা না লেখো তাহলে তোমাকে এই কোশ্চেনে মার্ক দিবে না, দিবে না মানে দিবেই না। এত তো বড় করতে চাই নাই। লিখেন আচ্ছা লিখেন। আচ্ছা লাস্টের কোশ্চেন একটু দেখি আমরা। লাস্টের কোশ্চেনে বলছে স্টেট এক্সপ্লেন হতে টাইম, আচ্ছা এটাতে আমরা সলভ করলামই। এক মিনিট। By considering energy state and explain the effect of the change of the release of angle on the speed at which B reaches the ground. By considering energy state and explain the effect of the change in release angle on the speed at which B reaches the ground. এই কথার মানে কি বুঝছো? কোশ্চেনটাকে বুঝাই। Using the idea of energy. So এই কোশ্চেনটা তোমার এনার্জি টার্মস এক্সপ্লেন করতে হবে, not using acceleration, not using kinematics. You have to use energetics. So তোমার এক্সপ্লেনেশনের থট প্রসেস রিজনিং হবে হচ্ছে এনার্জি ইউজ করে বলতে হবে, এটা হচ্ছে এক নম্বর জিনিস। স্টেট এক্সপ্লেন দ্য ইফেক্ট অফ দ্য চেঞ্জ ইন রিলিজ অ্যাঙ্গেল। চেঞ্জ ইন রিলিজ অ্যাঙ্গেলটা মানে হচ্ছে আমাদের B1 কোশ্চেনের জন্য আমাদের রিলিজ অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু ছিল হচ্ছে 90 ডিগ্রি উইথ দ্য হরাইজন্টাল, ইট ওয়াজ ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ডস। আমাদের সি কোশ্চেনের জন্য আমাদের রিলিজ অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু ছিল কত? 90 মানে থেটা উইথ দ্য হরাইজন্টাল অর থেটা উইথ দ্য ভার্টিক্যাল। তার মানে আমাদের রিলিজ অ্যাঙ্গেলটা আমরা কি করছি চেঞ্জ করছি, বাট আমাদের ইনিশিয়াল স্পিডের ভ্যালু কি ছিল? দুই কেসের জন্য সেম ছিল। আমি ইনিশিয়াল স্পিড বলছি বিকজ ভেলোসিটি তো চেঞ্জ হয়েছে, এটা এক ভেলোসিটি এটা আরেক ভেলোসিটি, বাট এই স্পিড আর এই স্পিড কি সেম। ওকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু চুজ দ্য ওয়ার্ডস প্রপারলি। সো কোশ্চেনে বলছে হচ্ছে স্টেট অ্যান্ড এক্সপ্লেইন দ্য ইফেক্ট অফ দ্য চেঞ্জ ইন রিলিজ অ্যাঙ্গেল, এটুকু হচ্ছে তোমার কি চেঞ্জ করছি, অন হোয়াট, অন দ্য স্পিড অ্যাট হুইচ বি রিচেস দ্য গ্রাউন্ড। তার মানে আলটিমেটলি গ্রাউন্ডে গিয়ে হিট করার যে স্পিডটা সেটার উপর আমাদের এই থেটার কোনো এফেক্ট আছে কিনা। কোশ্চেনটা শর্ট ফর্ম কোশ্চেন মানে আনসার হচ্ছে এরকম যে থেটা চেঞ্জ করার জন্য আলটিমেটলি বি অবজেক্টটা গিয়ে গ্রাউন্ডকে যে স্পিড হিট করবে সেটার উপর কোনো ইফেক্ট পড়বে কিনা। আনসার হচ্ছে পড়বে না। না পড়ার কারণ হচ্ছে both of the objects were released with the same exact initial height from the gun, that was exactly 3.6 meter. তার মানে দুটো অবজেক্টেরই শুটিং ইনস্ট্যান্সের জিপি কন্টেন্ট হচ্ছে mg into 3.6 meter, and দুটো অবজেক্টেরই ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জি কন্টেন্ট exactly same because they are both shot with the exact same speed, right? So দুটো অবজেক্টের ইনিশিয়াল টোটাল সাম অফ এনার্জি কি এক্স্যাক্টলি সেম। একটা বেশি সময় ট্রাভেল করে উপরে উঠে আবার সিমিলারলি মাল্টিতে হিট করবে, ইজ গোনা হিট দ্য গ্রাউন্ড উইথ দ্যাট স্পিড। আর একটা অ্যাঙ্গেলে গিয়ে হচ্ছে গ্রাউন্ডে হিট করবে, ইজ গোনা হিট দ্য গ্রাউন্ড উইথ দ্য এক্সাক্ট সেম স্পিড বাট নট উইথ এক্সাক্ট সেম ভেলোসিটি, ডেফিনেটলি নট উইথ এক্সাক্ট সেম ভেলোসিটি, বাট তাদের দুজনের স্পিড কি হবে সেম হবে। বুঝা আছে? সো এটাই হচ্ছে কি আনসার। এই পার্টটাই মাস্কিমে লেখা আছে, ইফ ইউ লুক ওভার হিয়ার ইট সেজ total initial energy is the same as in part B, so changing gravitational potential energy is the same, so speed is also same. আমি হলে এভাবে লিখতাম যে both objects released from the same height, so initial GP are equal, both objects released with same speed, so initial K is also equal. Because there is no air resistance, no energy loss, so final speed has to be equal for both of them as well. Energy is conserved, exactly. কোশ্চেনে কোথাও না কোথাও বলে দেওয়া আছে এর রেজিস্ট্যান্স নেগলিজিবল, বলছে না? পড়ো তো শুরুর দিকে কোথাও না কোথাও বলে দেওয়া থাকার কথা। হ্যাঁ এই যে এখানে বলে দিচ্ছে, এই যে এর রেজিস্ট্যান্স নেগলিজিবল। তার মানে টোটাল সিস্টেম থেকে কোনো এনার্জি আমাদের লিক আউট হবে না। অবজেক্টটা 100% এনার্জি নেই, আলটিমেটলি গ্রাউন্ডে হিট করে ইজ গোনা বি ইন্টারনালি কনভার্টেড। এবং ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে যে যেই অবজেক্টটাকে আমরা অ্যাঙ্গেলে শুট করছি তার কেই কখনো জিরো হবে না,
বা যেটাকে ভার্টিক্যালি শুট করছিলাম সেটাকেই কোনো না কোনো ইনস্টেন্সে জিরো হবে। কি বললাম কথাটা? আবার বলতেছি, স্লোলি বলতেছি, খেয়াল করো। The object that was shot vertically upwards, at some point of time, it will have 0k. It's going to stop and then start to fall. But the object that was shot with angle, it would never reach 0k. কারণ ম্যাক্সিমাম হাইটে যখন সে যাবে তখন সে কি স্টপ হয়ে যাবে? ভার্টিক্যাল ভেলোসিটি জিরো হবে, বাট হরিজন্টাল ভেলোসিটি তখন থাকবে। বুঝা যাচ্ছে? So the minimum possible k for the vertical shot object is 0. Minimum possible k of the angle shot object is never 0. ছোটখাটো জিনিস, মাইনর থিংস, বাট ইউ নিড টু থিঙ্ক ইট থ্রু, যাতে করে পরে আমাদের কনফিউশন না হয়। মাসিন দেখাবো, হ্যাঁ শিওর। আচ্ছা, আজকের ক্লাসের জন্য তোমাদের নতুন জিনিসটা আমি পড়াবো, সেটার নাম হচ্ছে কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম, এন্ড দেন উইল কল ইট এ ডে। এই জিনিসটা একটু ভালো করে খেয়াল করেন, বলবান, লিসেন ক্লোজ। হ্যাঁ, মোমেন্টাম। আচ্ছা, searching for you, but I realized you left. কি জিনিস? ওই যে ল্যাব খুঁজছিলাম কেমিস্ট্রি, সো ওখানে আমি একটু ইরেজার বড় করেছিলাম। আচ্ছা, সো আমি বলেছিলাম রিটার্ন করবো, আমি পরে ওকে খুঁজছিলাম ল্যাবের বাইরে, বাট আই থিংক শি লেফট। আচ্ছা, I was also searching for you. I was thinking whether you have been part of the plot or not, but then অলরাইট পিপল লিসেন। সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন, আমি বলার চেষ্টা করতেছি। আই থিঙ্ক আওয়ার thing would be visible now. Okay. So, the screen is working? Not working anymore. ওই যে লাস্টে বসে আছে সে হচ্ছে অনেক কিছু শুনতে থাকে। তুমি আমার শব্দ শুনতেছ? বলতামি ওই তো লাস্ট হয়ে যাচ্ছে। Kickers have a good potential, apparently, up so far, to become a amazing stand-up comedy audience. We need to have a sensible amount of sense of humor. All right. Hold on, দেখো। Is it too loud? Okay. Momentum basic definition খুবই simple, P equals to mv, এটা নিয়ে কোনো গ্যাঞ্জাম নাই, but important part হচ্ছে এটা একটা vector quantity. Momentum is a vector quantity, that's why I'm giving a vector sign over here. V is also vector sign. Important part for you to understand generally, সবসময় জন্য মনে রাখার জন্য সেটা হচ্ছে whenever we have, আচ্ছা আচ্ছা
আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ অ্যান্ড সরি important part for us to remember and not to forget is that whenever we are handling an equation that looks like this, এই ধরনের equation তোমাদের অনেকগুলো আছে, p equals to mp, f equals to ma, acceleration equals to what, change of velocity divided by time. So if you have an equation where the left side is a vector quantity and on the right side you have two quantities, one of them is vector, the other one is scalar, either showing up in multiplicative form or showing up in division form. All of those cases, এইটার ডিরেকশন আর এটার ডিরেকশন কি হবে? Exactly same হবে. Because you need to understand that this equation is an equation necessarily mean this is equal perfectly on both sides in all possible aspects. They are equal on both sides in terms of magnitude. They're also equal on, or they're same on equal on both sides in terms of direction as well. দুইটাই equal হইতে হবে. So objective velocity direction, momentum direction সবসময় সেম হয়. এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই. দুই নম্বর জিনিস হচ্ছে আমরা ও লেভেলসে একটা জিনিস দেখছিলাম, আমি একটু ছোটখাটো করে রিক্যাপ করতেছিলাম, সেটা হচ্ছে if we have two objects colliding with each other, one going this way, two going this way, sorry, two তো object two এর ভিতরে লিখতে হবে, so two is going this way and they have initial velocities u1 and u2, then they collide with each other 1 and 2, so this one is experiencing f2 force, this one is experiencing f1 force, such that f1 equals to minus f2 because they are vector quantities, Newton's third law. And after the collision, one of them slows down, so object 1 becomes v1 and object 2 has a bit higher speed, let's say v2. And এই ধরনের সিনারিওর জন্য আমাদের m1 u1 plus m2 u2 should be equals to m1 v1 plus m2 v2. এটা আমরা ও লেভেলসে পড়ছি, এটা আমাদের ম্যাথসও ছিল। এখানকার ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্টটা হচ্ছে এই জিনিসগুলোর ডিরেকশনের জন্য দরকার মতো প্লাস ও মাইনাস বসানো। সব যদি ওয়ালে বাড়ি খেয়ে ফেরত চলে আসে তাহলে তো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হবে হচ্ছে u1, ফাইনাল ভেলোসিটি হবে হচ্ছে মাইনাস u2। মানে কোশ্চেনে তো আর তোমাকে নেগেটিভ সাইন সহ স্পিড দিবে না, কোশ্চেনে তোমাকে শুধু স্পিডটা দেওয়া থাকবে, বাট তোমাকে ওইটার মাইনাস সাইনটা নিজে বুদ্ধি করে বসাইতে হবে ডিপেন্ডিং আপন দ্য ডিরেকশন। দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। নাও ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট, ফার্দার ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট হচ্ছে যদি আমাদের দুটো অবজেক্ট হিট করার পরে অ্যামালগাম হয়ে যায় বা মার্জ করে যায়, দে স্টিক টু ইচ আদার, তখন ইকুয়েশনের ছোটখাটোটা চেঞ্জ আসে, m1 u1 plus m2 u2 becomes what, m1 plus m2, এবং তাদের একটা কম্বাইন্ড সিঙ্গেল ফাইনাল ভেলোসিটি হয়। তখন আমাদের ইন্ডিভিজুয়ালি ডিফারেন্ট ফাইনাল ভেলোসিটি হবে না, কারণ জয়েন হয়ে যাওয়া হচ্ছে একটা সিঙ্গেল অবজেক্ট গেল। এসে আমাদের এইটুকুর পরে ফার্দার কিছু এক্সপানশন প্যাক আছে, সেই এক্সপানশন প্যাক গুলো এখন আলাপ করতেছি, ভালো করে খেয়াল করেন। এক নম্বর যে জিনিসটা আমরা আলাপ করবো সেটা হচ্ছে the energy consideration. So I'm not saying energy conservation, I'm saying energy consideration. Energy consideration. আমি নতুন ইনফরমেশনটা আগেই পুরোপুরি লিখতেছি, আগে তোমাকে একটু ভালো করে এই ইনফরমেশনটা বুঝো। দাঁড়াও, এটা আমি না লিখা, এটা আমি চ্যাটজিপিটি থেকে টাইপ করে নিয়ে আসি, ইজিয়ার অ্যান্ড ফাস্টার। হ্যাঁ, I made a project transcription, তার মধ্যে এস হচ্ছে এই জায়গায়, so I'm going to keep all of my transcription over here. In any collision, total energy is always conserved and total momentum is always conserved before and after collision, but kinetic energy might be conserved, might not be conserved. It means the sum of the colliding bodies kinetic energy might be equal to the colliding bodies kinetic energy before and after collision. It's possible. It might not be possible. If kinetic energy is conserved before and after collision, then that type of collisions are called elastic collisions. And where kinetic energy is not conserved, either the kinetic energy decreases or kinetic energy increases, the total kinetic energy, then the collisions are called inelastic collision. Of course, of course. তোমাদের এটা আমি লেখাবো না কারণ আমাদের সময় কম, but I'm going to paste it over here anyway so that we can eventually get back to it. শুনেন,
আমি একটা জিনিস এখানে মানে আমাকে ChatGPT যেটা নিয়ে কারেকশন করতেছে which is a good correction, এটা হচ্ছে whenever we are trying to state the law of conservation of linear momentum, law of conservation of linear momentum, it is very important to mention the prerequisite or we call the pre-logic. Pre-logicটা হচ্ছে এরকম, আমি আগে একটা এক্সাম্পল দেই। তোমরা ওহমস ল পড়ছো না? ওহমস ল এর স্টেটমেন্টে ছিল এরকম, at constant temperature current is directly proportional to potential difference applied. হুকস ল পড়ছো না? হুকস লর প্রি-লজিক ছিল কিরকম? উইদিন লিমিট অফ প্রপোর্শনালিটি ফোর্স ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু এক্সটেনশন। তো ওই শুরুর ফ্রেজটা হচ্ছে কতটুকু জায়গায় বা কতটুকু স্পেসে তুমি ওই জিনিসটা অ্যাপ্লাই করতে পারবা। সিমিলারলি ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টামের কোর আইডিয়াটা হচ্ছে টোটাল সাম অফ মোমেন্টাম বিফোর কলিশন ইকুয়ালস টু টোটাল সাম অফ মোমেন্টাম আফটার কলিশন। বাট এটার একটা প্রি লজিক আছে, ইট হ্যাজ টু বি উইদিন এ ক্লোজ সিস্টেম। এবং এই ক্লোজ সিস্টেম কথার ফিজিক্যাল মিনিংটা হচ্ছে the colliding bodies are the only objects which are going to exert force onto each other. They shouldn't be subjected to any third force. Third কেন বলতেছি? Object 1 exerts one force on object 2. Object 2 exerts equal and opposite force on object 1. There shouldn't exist any third force. So closed system এর মানে হচ্ছে only the objects which are making up the system are only exerting force onto each other. No external force is there. So তোমার ওই দুটো অবজেক্টের কন্টাক্ট ফোর্স ছাড়া তোমার কোনো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, ফ্রিকশনাল ফোর্স, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স, নিউক্লিয়ার ফোর্স, অন্য কোনো ফোর্সই এক্সিস্ট করতে পারবে না। নাও আমরা যখন ফিজিক্যালি ল্যাবে জিনিসটা রিক্রিয়েট করি, উই ডু সাম টেকনিক্যাল থিং সো দ্যাট উই ক্যান ডিসকার্ড দ্য ইফেক্ট অফ গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড। মানে আমরা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটাকে যদি পারফেক্টলি ভার্টিক্যাল রেখে দুটো অবজেক্টকে পারফেক্টলি হরিজন্টালি কলাইড করাই, সেক্ষেত্রে the horizontal velocity will not be affected by the vertical force. Horizontal velocity will be affected only by what? Horizontal forces. So আমরা ওই ডিরেকশনটাকে পারফেক্টলি ম্যানেজ করতে পারলে আমরা গ্র্যাভিটেশনাল ইফেক্টটাকে ছাড়াও এই সিচুয়েশনটাকে মোর অর লেস রিক্রিয়েট করতে পারি, মোর অর লেস। নাও এনিওয়ে, এখানকার আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের সব ধরনের কলিশনের মধ্যে, অল সোর্স অফ কলিশনের মধ্যে আমাদের টোটাল মোমেন্টাম উইল অলওয়েজ বি কনজার্ভড, টোটাল এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম উইল অলসো বি কনজার্ভড। বাট টোটাল কাইনেটিক এনার্জি কনজার্ভ হইতে পারে, নাও হইতে পারে। খুব আমি দুইটা এক্সাম্পল বলতেছি। তোমরা পুল খেলা দেখছো? পুল, আচ্ছা ফরগেট অ্যাবাউট পুল। হ্যাঁ, বিলিয়ার্ড 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 হ্যাঁ বিলিয়ার্ড 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 পুল সেম স্যার, নট দ্য পুল মানে ওয়াটার না। আচ্ছা সরি। সো whenever the pool ball is hitting another of the cue ball is hitting one of the play balls, they usually make a sound. Making the sound would naturally mean যে ইনকামিং বলটা যতটুকু কে নিয়ে আমাদের সেকেন্ড বলটাকে হিট করতেছে, দুটো অবজেক্টের টোটাল কে সাম ইকুয়াল হবে না, কারণ কিছু এনার্জি কি হয়েছে সাউন্ড হিসেবে। অ্যান্ড সাউন্ড হওয়ার অবভিয়াস আরেকটা আউটকাম হচ্ছে তোমার অ্যাটমসফিয়ার কিছু হিটিং এ জেনারেট হবে, কারণ আলটিমেটলি সাউন্ড এনার্জিটা তো এয়ারের মধ্যে সাউন্ড হিসেবে এক্সিস্ট করে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ভাইব্রেশনের পাওয়ারটা এনাফ থাকতেছে বা অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাম্পলিটিউড এনাফ থাকতেছে, ইউ ক্যান হিয়ার ইট অ্যাজ এ সাউন্ড। কিন্তু এই যে কথাটা আমি বলতেছি সেটা স্পিকার থেকে কি হচ্ছে ইমেজে ছড়া যাচ্ছে, লেটস সে আ, একটু পরে আর শোনা যাচ্ছে, তাহলে এই এনার্জিটা গেল কোথায়? Where is this energy? Energy তো আর ডিস্টার্ব হয় নাই। This energy got diluted through all the air particles and eventually they are now gradually increasing the energy of the sound. They are gradually increasing the energy of the atmosphere. So এখন ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হইতেছে যেটা বোঝা লাগবে যে কাইনেটিক এনার্জি কনজার্ভ হইতে পারে নাও হইতে পারে। এটা একটা আমার এক্সাম্পল ছিল যেখানে কাইনেটিক এনার্জি কনজার্ভ হয় নাই ফর শিওর। সো এটাকে আমরা বলবো ইনইলাস্টিক কলিশন। কি বলবো? ইনইলাস্টিক কলিশন। আরেকটা সিনারিও হইতে পারে এরকম যে there can be cases of collision where the object actually undergoes scenario, collision can be something where the kinetic energy increases, which is a bit unlikely scenario, but it's quite likely. Consider a firecracker or আতশবাজি English কি? Firecracker না? Fireworks. Yeah, consider fireworks. So what happens if you shoot a firework, let's say in the sky, you set it up with some propulsion mechanism, it goes up and then it pops and splits the whole thing into 100,000 different pieces. What happens that when that explosion happens, it stored chemical energy converts into K. আগের সিনারিওতে K কনভার্সেশন হয়ে কি হচ্ছিল? সাউন্ড হিসেবে বের হয়ে যাচ্ছিল। এখানে অবজেক্টের মধ্যে থাকা কেমিক্যাল এনার্জিটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে কিসে কনভার্ট হচ্ছে? কে দিয়ে কনভার্ট হচ্ছে। তার মানে হচ্ছে অবজেক্ট যতটুকু কে নিয়ে উপরে উঠতেছিল, এক্সপ্লোশনটা হওয়ার পর তার টোটাল সাম অফ অল দ্য কে অফ অল দ্য পার্টিকলস, এটা অবশ্যই কি হবে? বেশি হবে। এটাও কি ইনইলাস্টিক কলিশন।
ইলাস্টিক কোলেশন হওয়ার জন্য কাইনেটিক এনার্জি বিফোর এন্ড আফটার কি হতে হবে, সামটা ইকুয়াল হতে হবে। যদি ইকুয়াল হয় তাহলে সেটাকে আমরা কি বলি, ইলাস্টিক কোলেশন। আর যদি ইনইকুয়াল হয়, সেটা বেশি হতে পারে কমও হতে পারে, সেই কোলেশন গুলোকে আমরা কি বলবো, ইনইলাস্টিক কোলেশন। এটা বুঝা গেছে? সো এই জিনিসটাকে লার্জ স্কেলে ক্যালকুলেশন করার বুদ্ধি হচ্ছে, ইফ ইউ ট্রাই টু কম্পেয়ার, আমি লিখতেছি না আর কারণ সময় নাই, নেক্সট ক্লাস আমি এটা ফার্দার এখান থেকে আবার কন্টিনিউ করবো। ইফ ইউ রাইট দ্য ইকুয়েশন অর কম্পেয়ার হাফ m1 u1 স্কোয়ার প্লাস হাফ m2 u2 স্কোয়ার, এটা হচ্ছে টোটাল সাম অফ দ্য কাইনেটিক এনার্জি বিফোর কলিশন, should be equal to, or we should compare whether it is equal to half m1 v1 squared plus half m2 v2 squared. এই দুটা সাম যদি ইকুয়াল কম্পেয়ার করে ইকুয়াল পাওয়া যায় তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো, ইলাস্টিক কোলেশন বলবো। আর যদি ইকুয়াল না পাওয়া যায় তাহলে সেটা কি বলবো, ইলাস্টিক কোলেশন। এইটুকু পর্যন্ত মাথায় রাখেন। উইল ডেভেলপ দ্য ইকুয়েশনস নেক্সট ক্লাস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।